गुड आफ्टरनून। एकाउंट में 10मुं चैप्टर काचू सर्वाइव આપણે ભણતા હતા એમાં આપણે એવું કીધું કાચા સરવૈયાની બંને બાજુનો સરવાળો જનરલી સરખો જ હોય, પણ ઘણી વખત એવું થાય કે તમે દરેક વિગતો મૂકી હોવા છતાં વ્યવસ્થિત સાચી હોય તેમ છતાંય ઘણી વખત જવાબ ન મળતો હોય, બે બાજુનો સરવાળો ન થતો હોય, તો જે બાજુ તફાવત આવે છે એ તફાવત ઉપલક ખાતે લઈ જવામાં આવે છે। ઉપલક ખાતું એ કામચલાઉ ખાતું છે કે જ્યારે આપણને કોઈ તફાવત ન મળતો હોય કે ક્યાં ભૂલ છે એ ભૂલ તમને ન મળતી હોય ત્યારે તમે એ રકમ ઉપલક ખાતે લખતા હોય છે। દરેક દાખલામાં ન આવે, રકમની ભૂલ હોય કે આગળ ક્યાંય ભૂલ હોય તો ઉપલક ખાતું આવે, બાકી કોઈ દી ઉપલક ખાતું આવતું નથી। પણ જ્યારે તમારો સરવાળો ન મળતો હોય, તમે બધી મૂકેલી વિગત સાચી હોય ત્યારે એ રકમ ઉપલક ખાતે લખવામાં આવે। કયા ખાતે? उपलक खातु। शू बोलाय एने? 2-3 वखत बोलो एटले मगज में याद रही जाए। उपलक खातु। शू? उपलक खातु। शू बोलाय? क्यारे मुकाय उपलक खातु? ज्यारे काचा सरवैयानी बंने बाजुनो सरवाळो सरखो आवतो न होय त्यारे तफावतनी रकम उपलक खाते लई जवामां आवे। हवे तमे भूल करी होय अने न मळे तो नथी मूकवानुं। आपणी बधुं ज साचुं छे, तमे जे रीते मूकवानुं हतुं बधी ज रीते मूक्युं, तेम छतां जो सरवाळो सरखो न आवतो होय तो ए रकम कोना खाते लई जवामां आवे छे? उपलक खाते लई जवामां आवे छे। ए खास एक बाबत ध्यानमां राखजो। हजी एक वखत रिपीट करूं छुं। काचा सरवैयामां बंने बाजुनो सरवाळो केवो होय? सरखो होय। परंतु कोई कारणोसर ज्यारे बंने बाजुनो सरवाळो सरखो न थाय अने त्यारे भूल મળતી न होय तो ई रकम जे छे ई उपलक खाते लखी नाखवामां आवे छे। बीजू, ज्यारे काचू सरवैयु बनावता होय, एक खास शब्द नोंध करीने लखजो, नोंध करीने लखी नाखजो खास। काचू सरवैयु बनावती वखते, काचू सरवैयु बनावती वखते आ एक नोंध करीने लखी नाखजो, बनावती वखते आखर स्टॉक, आखर स्टॉक काचा सरवैयामां, काचा सरवैयामां नोंधवामां, नोंधवामां आवतो नथी। आखर स्टॉकनी नोंध नथी थती। कोनी नोंध? आखर स्टॉक ई काचा सरवैयामां दर्शावाय नहीं। काचा सरवैयामां आखर स्टॉक न दर्शावाय। ध्यान राखजो, आप्यो होय तो पण एनी नोंध थशे नहीं। कोनी? शरूना स्टॉकनी थाय। कया स्टॉकनी थशे? शरू। आखरनो स्टॉक हवालामां आवे। आना पछी आपणे काचू सरवैयु बनावीने एनी नीचे हवालामां होय आखर स्टॉक, छेल्ले होय। आखर स्टॉक क्यारे काचा सरवैयामां आवशे नहीं। काचू सरवैयु बनावता होय त्यारे। बराबर। पछी एवुं बनशे वार्षिक हिसाब ज्यारे बनावशुं त्यारे कदाच काचा सरवैयामां आप्यो पण होय पण आपणे नहीं लेवानो। आपणे ज्यारे काचू सरवैयु बनावता होय तो आखर स्टॉक जे छे एनी नोंध करवानी नथी। बे बाबत ध्यानमां राखजो। एक के जो सरवाळो नहीं मळे बे बाजुनो तो ए रकम कोना खाते लई जवानी? उपलक खाते। अने बीजू के काचू सरवैयु बनावता होय तो आखर स्टॉक जे छे ए काचा सरवैयामां नोंधवामां आवतो नथी। आखर स्टॉक नोंधवामां आवतो नथी। आ एक खास ध्यान राखजो। बराबर। हवे स्वाध्यायनी अंदर आवी जाओ। बराबर। आ एक लखी लेजो, आनो फोटो नहीं आवे, खाली एक आटली नोंध ज छे। तमारे उपर हांसिया उपर लखी लो, काचू सरवैयु बनावती वखते आखर स्टॉक काचा सरवैयामां दर्शावातो नथी। छेल्ले आपणे 5मो दाखलो गण्यो तो। हवे दाखला नंबर 6 जो, पेज नंबर 261, स्वाध्यायमां पेज नंबर 261, स्वाध्यायमां पेज नंबर 261। दाखला नंबर 6, दाखला नंबर 6। हवे एमां आपणने एवुं कीधुं छे वल्लभ द्वारा नीचे प्रमाणे काचू सरवैयु बनाववामां आव्युं छे। वल्लभे एक काचू सरवैयु बनाव्युं छे। जो तेमां कोई भूल होय तो सुधारेलुं काचू सरवैयु बनावो अने तेना कारणो आपो। हवे एना कारण आपणे नथी आपवाना। जनरली कारण पूछाताय नथी अने कारण आपणे करवानाय नथी। बराबर। आपणे खाली एनी कहेवानी वात छे
સૌથી પહેલાં વિચારો શરૂઆતનો સ્ટોક ક્યાં આવશે? શરૂઆતનો સ્ટોક શરૂનો સ્ટોક આવે, આખરનો સ્ટોક ન આવે. શરૂનો સ્ટોક ક્યાં આવશે? ઉધાર બાજુ. શરૂનો સ્ટોક ક્યાં આવે? ઉધાર. વેચાણ જમા, પછી વેચાણ પરત ઉધાર. બરાબર, આખી વસ્તુ આપણી પાસે છે જ, આપણે ગણેલો જ છે દાખલો. તો સૌથી પહેલાં આપણે ખાતા સ્વરૂપે બનાવવું હોય તો ખાતા સ્વરૂપે, અને પત્રક સ્વરૂપે બનાવવું હોય તો પત્રક સ્વરૂપે. કોના ચોપડે બનાવવાનું છે? વલ્લભના ચોપડે. કઈ તારીખનું છે એવું આપણને કંઈ કીધું નથી, તો આપણે ડાયરેક્ટ ખાલી લખીએ કે વલ્લભનું કાચું સરવૈયું. તારીખ નથી આપી તો તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો કે વલ્લભનું શ્રી વલ્લભનું કાચું સરવૈયું. તારીખ આપી હોય તો લખાય 31/3/2000 જે પણ હોય ના રોજનું, પણ એવું નથી કીધું. તો આવી રીતે મારી સાથે સાથે દોર નાખો. એક મિનિટનો આમ જોવા જાવ તો 2-3 મિનિટનો સમય આપું છું. એક કામ કરો, તમારી રીતે ટ્રાય કરો તો કાચું સરવૈયું મળે છે તમારે. બરાબર, 2-4 મિનિટનો સમય આપું, પહેલાં ગણી દો મને આ દાખલો. પછી હું જે ગણું ને એની યાદ ખાલી ટેલી કરો. થોડીક ઉતાવળ રાખજો ગણવામાં. આ રીતે પણ લખી શકો. ખાતાનું નામ, ઉધાર બાકી, પછી ખાતાનું નામ, જમા બાકી. બરાબર, આ રીતે લખી શકો. ઓલું અહીં અમે લખી શકો ઉધાર બાકી રકમ, જમા બાકી રકમ, એમ લખો તો પણ ચાલે. બરાબર, બે એક જ વસ્તુ થઈ. આ તો એટલે હું અલગ અલગ રીતે એટલે લખતો જાઉં છું કે તમને ખ્યાલ આવે કે આમાંથી કોઈ પણ રીત લો તો ચાલે. જમા બાકી. હવે ગણવા માંડો થોડીક ઉતાવળ રાખીને. ચલો, ખાલી ઉધાર જમા ડિવાઈડ જ કરવાના છે. 2-4 મિનિટનો સમય આપું છું, શાંતિથી પહેલાં ગણી લો, પછી હું ગણાવું, પછી ચેક કરી જાઉં. એક બાબત હમણાં જે નોંધ લખાવી એ ધ્યાન રાખજો ખાલી. લખાવતો જાઉં, થોડીક ઉતાવળ રાખો. જોતા જાઓ, તમે તમારી રીતે પૂરો કરી નાખો ને હારે જોતા જાઓ. જો શરૂઆતનો સ્ટોક કઈ બાજુ આવે? શરૂઆતનો સ્ટોક હમણાં જ બોલો, કઈ બાજુ? ઉધાર બાજુ. શરૂઆતનો સ્ટોક, શરૂઆતનો સ્ટોક આવે, આખર સ્ટોક ન આવે. શરૂઆતનો સ્ટોક 6000 ઉધાર. વેચાણ કેવું? જમા. તો વેચાણ 86000. વેચાણ 86000. વેચાણ પરત. જો વેચાણ જમા હોય ને તો વેચાણ પરત કેવું હોય? ઉધાર હોય. વેચાણ આવડે એટલે વેચાણ પરત આવડે. તે વેચાણ જમા તો વેચાણ પરત ઉધાર. તો અહીંયા વેચાણ પરત. વેચાણ પરત કેટલું છે? વેચાણ પરત 4000. પછી મજૂરી પગાર. બે ખર્ચ જ છે, મજૂરી ખર્ચ અને પગાર એ ખર્ચ જ છે. બે ખર્ચ જ છે. ખર્ચ હોય તો ક્યાં આવે? ઉધાર. મજૂરી પગાર કેટલો છે? ઓહો, 31000. પછી લેણી હુંડી. જો દેવાદાર, લેણી હુંડી આ બે ચાલુ મિલકત છે. આ બે કેવી મિલકત છે?
ચાલુ મિલકત, એટલે કે બે ક્યાં આવે? મિલકત છે. મિલકત હોય તો ઉધાર જ આવે. એટલું યાદ રાખવું, દેવાદાર હારે લેણી હુંડી હોય અને લેણદાર હારે દેવી હુંડી હોય. તો લેણી હુંડી ઉધાર બાજુ 8,000. પછી દેવાદાર એ ઉધાર જ થાય, મિલકત છે. દેવાદાર 10,000. જોતા જાઓ, આવી રીતે તમે એન્ટ્રી આપી છે, ન આપી હોય તો સુધારી લેજો. પછી ભાડું પણ આપણી માટે ખર્ચ જ છે, એટલે ઉધાર બાજુ આવે ભાડું 4,000. પછી રોકડ એ મિલકત છે. રોકડ શિલક એટલે રોકડ શિલક 1,800. લેણદાર ક્યાં આવશે? જમા બાજુ. લેણદાર કેટલા છે? 7,900. આખર સ્ટોક ક્યાં લખવું? આખર સ્ટોક વિચારો, આખર સ્ટોક ક્યાં લખવું? આ બે ઉધાર કે જમા? આખર સ્ટોક ક્યાં લખવું? આખર સ્ટોક કાચા સર્વેમાં લખાશે નહીં, એની આમાં નોંધ થશે નહીં લખવાનો. મૂડી બાંધેલું જ તે ક્યાં? જમા. મૂડી 61,000. કે મૂડી ક્યાં આવે? તો કે રાજકોટ રોડ ઉપર. એમ નહીં, મૂડી જમા બાજુ આવે. આપણે અહીંયા આ મૂડીની વાત કરજો. વટાવ આપ્યો, આપેલ વટાવ ઉધાર બાજુ. વટાવ આપ્યો 1,500. પછી કમિશન મળેલ કમિશન બધું જમા જ આવે. બરાબર, કમિશન મળ્યું કેટલું છે? કમિશન 1,700. પછી સ્થિર મિલકત, કોઈ પણ મિલકત હોય, સ્થિર એટલે બિન ચાલુ, તો સ્થિર મિલકત ઉધાર બાજુ. સ્થિર મિલકતો કેટલી છે? સ્થિર મિલકતો 61,000. પછી ખરીદી કેવી આવશે? ઉધાર. ખરીદી કેટલી છે? ખરીદી 46,000. પછી ખરીદ પરત કેવું આવશે? જમા. જો ખરીદી ઉધાર તો ખરીદ પરત જમા. કેટલું? 3,000. પછી આવક માલનું ગાડા ભાડું હોય કે જાવક માલનું ગાડા ભાડું હોય, બે તમારી માટે શું છે? ખર્ચ જ છે, એટલે બે કેવું આવે? ઉધાર જ આવે. એટલે અહીંયા આપણે લખીએ આવક માલનું ગાડા ભાડું. આવક માલનું ગાડા ભાડું કેટલું લેશું? 1,600. પછી જાવક માલનું ગાડા ભાડું, એ પણ અહીંયા જ આવશે. જાવક માલનું ગાડા ભાડું કેટલું? 1,700. પછી દેવી હુંડી શું આવશે? જમા. દેવી હુંડી 13,000. અને વ્યાજ ચૂકવ્યું ખર્ચ છે, તો ઉધાર બાજુ વ્યાજ ચૂકવ્યું કેટલું છે? વ્યાજ ચૂકવ્યું 3,000. હવે બે બાજુનો આપણે શું કરી નાખી? સરવાળો. પહેલાં ઉધાર બાજુનો સરવાળો કરીએ આપણે. તો જો 6 ને 4 10, 10 ને 31 41, 41 ને 8 49, 49 ને 10 59, 59 ને 4 63, 63 ને 1 64, 64 800 પ્લસ 1,500 61,000 46,000 1,600 1,700 અને 3,000 1,79,600. કેટલું આવ્યું? 1,79,600. આ બાજુ ચેક કરી 86,000
7,900 61,000 1700 3,000 ખાસ કેલ્ક્યુલેટરમાં કરો તો તમને ખ્યાલ આવશે કેટલું આવ્યું આમાં 1,72,600 અહીંયા ટોટલ કેટલો થાય છે આ બાજુનો કરો તો ખ્યાલ આવશે જો ટોટલ આ બાજુ કેટલો આવે 1,72,600 આ બાજુ કેટલો આવે 1,59,600 બે બાજુનો સરવાળો કેવો થવો જોઈએ સરખો હવે આપણે ચેક કર્યું ભાઈ આપણે આમ એક વખત જોઈ લેવાનું કે આપણે આપેલી એન્ટ્રી બધી સાચી જ છે ને જો શરૂનો સ્ટોક ઉધાર જ આવે વેચાણ પરત ઉધાર જ આવે મજૂરી લેણી ઊંડી દેવાદાર ભાડું આ બધું કમ્પ્લીટ છે બરાબર રકમે આપણે ચેક કરી લીધી કાંઈ તકલીફ નથી તેમ છતાં જો સરવાળો ન મળતો હોય તો કેટલાનો ડિફરન્ટ આવે છે આ બાજુનો સરવાળો તમારી પાસે થાય છે 1,72,600 આ બાજુનો થાય છે 1,79,600 તો બે વચ્ચેનો ડિફરન્ટ કાઢી 1,79,600 માઇનસ 1,72,600 કેટલાનો ડિફરન્ટ આવ્યો 7,000 તો એ 7,000નો જે તફાવત આવ્યો કઈ બાજુની સાઈડ મૂકવો પડશે જમા બાજુ તો અહીંયા તમે લખી શકો ઉપલક ખાતે કેટલું 7,000 રૂપિયા થઈ ગયો બે બાજુનો ટોટલ સરખો 1,79,600 ક્યારે આવું થાય જ્યારે તમારી એન્ટ્રી બધી સાચી હોય રકમ બધી સાચી હોય તેમ છતાં પણ જો સરવાળો ન મળે તો જે બાજુ ઓછો સરવાળો છે એ બાજુ ઉપલક ખાતું મૂકવું પડે આ દાખલા ઉપરથી બે વસ્તુ આપણે શીખવાની છે એક કે જ્યારે કાચા સરવૈયાનો સરવાળો ન મળે તમામ ડિટેલ સાચી હોવા છતાં તો જે બાજુ સરવાળો ઓછો છે એ બાજુ ઉપલક ખાતું મૂકવું પડે બીજું આખર સ્ટોક જે છે આખર સ્ટોક એની નોંધ કાચું સરવૈયું બનાવતી વખતે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી બરાબર આ બે વસ્તુ આ દાખલા ઉપરથી શીખવાની છે સાતમો દાખલો જોઈ લો સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 7 શ્રી પરેશકુમારનું તારીખ 31/3/2016ના રોજનું કાચું સરવૈયું ઉધાર બાકી અને જમા બાકીના સરવાળાનો તફાવત દર્શાવે છે એટલે કે ખાતાની બાકી દર્શાવે છે ભૂલો શોધી સુધારેલું કાચું સરવૈયું બનાવો આપણે એ જોવાનું જ નહીં આપણે તો આપણી રીતે જે જ્યાં આવતું હોય એ જ રીતે લખાય એને કઈ રીતે બનાવ્યું છે કોઈ કહીએ કે એનું કાચું સરવૈયું જે છે આ કાચું સરવૈયું સાચું હોય ખોટું પણ કયા સ્વરૂપે છે ખાતા સ્વરૂપે છે કે પત્રક સ્વરૂપે છે એનું કાચું સરવૈયું કયા સ્વરૂપે છે પત્રક સ્વરૂપે આપણે જ્યાં બનાવ્યું કયા સ્વરૂપે ખાતા સ્વરૂપે તમે બેમાંથી ગમે એ રીતે બનાવી શકો હજી એક વખત કહું છું એવું ક્યારેય નહીં કે ખાતા સ્વરૂપે બનાવો એવું ક્યારેય નહીં કે પત્રક સ્વરૂપે બનાવો એને પત્રક સ્વરૂપે બનાવ્યું છે તમારે ખાતા સ્વરૂપે બનાવવું બનાવી શકાય મેં અહીંયા ખાતા સ્વરૂપે આ દાખલો ગણ્યો તમારે આ દાખલો પત્રક સ્વરૂપે ગણવો હોય તો ગણી શકાય એમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ આવે નહીં બરાબર આપણે સુધારેલું બનાવીએ એનું દાખલા નંબર 7 પત્રક સ્વરૂપે બનાવવું હોય તોય વાંધો નથી અને ખાતા સ્વરૂપે બનાવો તો પણ વાંધો જે રીતે તમને ઠીક લાગે એ રીતે બનાવી શકો કોના ચોપડે બનાવવાનું છે એ જોઈ લેવાનું ખાલી ખાતા સ્વરૂપે બનાવો તો જગ્યા થોડીક ઓછી જોઈએ લાંબો ઓછો દાખલો થાય અને પત્રક સ્વરૂપે હોય તો થોડોક લાંબો થાય ફેર એટલું બીજુંમાં કંઈ ફેર પડે નહીં તો શ્રી પરેશકુમારનું દાખલા નંબર 7 શ્રી પરેશકુમારનું તારીખ 31/3 એમાં જો તારીખ આપી છે તો લખવાની કઈ તારીખ આપી 31/3/2016ના રોજનું 2016ના રોજનું કાચું સરવૈયું બરાબર હવે જોતા જઈએ એને ક્યાં મૂકી છે ને રકમ એ આપણે કંઈ મતલબ જ નથી એનું ખોટું જોઈએ આપણે આપણું જોવાનું મૂડી જોઈએ ને ઉધાર મૂકી પહેલી જ ભૂલ કરી મૂડી કોઈ દી ઉધાર થાય નહીં મૂડી કેવી આવે મૂડી હંમેશા કેવી હોય જમા હોય પહેલેથી જ શીખતા હોય બરાબર એને ઉધાર મૂકીએ કોઈ દી મૂડી ઉધાર જ ન થાય આપણે મૂકતા જઈએ મૂડી
કેટલી છે 66,000, તો આ જમા બાજુ આવે 66,000 બરાબર. પછી માલનો સ્ટોક કંઈ ન કીધું હોય ત્યારે શરૂઆતનો સ્ટોક ગણી લેવાનો. કયો ગણી લેવાનો? શરૂનો, એની નોંધ થાય બરાબર. તો માલનો સ્ટોક ઉધાર બાજુ કેટલો? 9,000. પછી ખરીદી કેવી આવશે? જો એને ખરીદી જમા કરી, ખરીદી કોઈથી જમા થાય નહીં, ખરીદી કેવી આવે? ઉધાર. ખરીદી ઉધાર કેટલી આવે? 90,000. રકમ તો લઈ લેવાની આપણે, રકમ સાચી જ છે. પછી વેચાણ કેવું હોય? ખરીદી ઉધાર તો વેચાણ જમા, તો વેચાણ કેટલું? વેચાણ 96,000. પછી હવે જો ખાસ એક યાદ રાખજો, માલ પરત ઉધાર અને માલ પરત જમા, આ એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. માલ પરત ઉધાર એ કોલામાં લખી લેજો ઉપર નોંધ કરીને. માલ પરત ઉધાર એટલે આને ખરીદ પરત કહેવાય. શું કહેવાય? ખરીદ પરત. માલ પરત ઉધાર એટલે એને શું કહેવાય? ખરીદ પરત. અને જમા બાજુ આવે. કઈ બાજુ આવે? જમા બાજુ. અને માલ પરત જમા એટલે એને બોલાય વેચાણ પરત. એને શું બોલાય? વેચાણ પરત. અને એ આવે કઈ બાજુ? ઉધાર બાજુ આવે બરાબર. આ સીધી રીતે માલ પરત ઉધાર એટલે એ ખરીદ પરત જમા બાજુ આવે, ને માલ પરત જમા એટલે વેચાણ પરત એ ઉધાર બાજુ આવે બરાબર. અને એમ ન યાદ રાખવું હોય તો બીજી રીતે તમારી માટે એક સિમ્પલ યાદ રાખવું. માલ પરત ઉધાર જમા આવે અને માલ પરત જમા જે છે એ ઉધાર આવે. ઊંધું. માલ પરત ઉધાર એને કઈ બાજુ લખવાનું? જમા બાજુ. કઈ બાજુ? જમા બાજુ. અને માલ પરત જમા છે, માલ પરત જમા એને કઈ બાજુ લખવાનું? ઉધાર બાજુ. ઉધાર હોય તો જમા, જમા હોય તો ઉધાર બરાબર. આટલું એક લખવું હોય તો લખી લેજો. માલ પરત ઉધાર એટલે એને શું કહેવાય? ખરીદ પરત. કઈ બાજુ આવે? જમા બાજુ. અને માલ પરત જમા એટલે વેચાણ પરત, અને એ કઈ બાજુ આવે? ઉધાર બાજુ. અહીંયા વાત કરી દાખલામાં આપણને તો સૌથી પહેલાં આપ્યું છે માલ પરત ઉધાર. તો ક્યાં લખું માલ પરત ઉધારને? માલ પરત ઉધાર કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ. માલ પરત ઉધાર લખવું એટલે લખીએ કાંઈ ખરીદ પરત બરાબર. કેટલું? 1200. પછી જે માલ પરત જમા, અહીંયા માલ પરત જમા એટલે એને શું બોલાય? વેચાણ પરત. કેટલું છે? 6,000. પછી મજૂરી અને પગાર હમણાં જ આવી ગયું. મજૂરી પગાર ક્યાં આવે? ઉધાર બાજુ. મજૂરી પગાર કેટલું? મજૂરી પગાર 11,400. પછી જાહેરાત ખર્ચ ઉધાર કેટલું? જાહેરાત ખર્ચ 2580. પછી ચૂકવેલું ભાડું ઉધાર, ચૂકવેલ ભાડું ખર્ચ છે આપણો કેટલું? 1800. ચૂકવેલ ભાડું 1800. પછી ગાલખાદ નુકસાન છે ઉધાર આવે. ગાલખાદ 1200. ખબર છે ને? ગાલખાદ એટલે રકમ મળી શકે તેમ ન હોય. ગાલખાદ નુકસાન. મકાન મિલકત છે તો ઉધાર બાજુ. મકાન કેટલું છે? મકાન 42,600. પછી લેણદાર જવાબદારી છે તો કઈ બાજુ? જમા બાજુ. લેણદાર કેટલાના છે? 9,000. પછી દેવાદાર કેવા આવે? ઉધાર. દેવાદાર કેટલા છે? 8400. 8,400. પછી સામાન્ય અનામત. કોઈ પણ અનામત યાદ કરો. કોઈ પણ અનામત કઈ બાજુ આવે? કોઈ પણ અનામત કઈ બાજુ આવે? જમા બાજુ. તો સામાન્ય અનામત કેટલી છે?
5400 પછી આવકવેરો આપણી માટે શું છે ખર્ચ છે તો ઉધાર બાજુ આવકવેરો કેટલો લેવાનો છે 1800 પછી બેંક સિલક તો બેંક સિલક કે રોકડ સિલક બેંક સિલક ચાલુ મિલકત છે મિલકત હોય તો ઉધાર બાજુ બેંક સિલક કેટલી આવશે 2820 પછી ડિવિડન્ડ કંઈ ન કે એટલે ડિવિડન્ડ મળ્યું હોય ડિવિડન્ડ શું હોય મળે એટલે એ શું હોય આવક હોય તો જમા બાજુ ડિવિડન્ડ આવક છે 5000 પછી કમિશન મળ્યું જમા બાજુ કમિશન મળ્યું કેટલું 10000 અને છેલ્લે લેણી હુંડી મિલકત છે તો ઉધાર લેણી હુંડી કેટલી 15000 કરી જો એ ટોટલ એક 192,600 ચેક કરી જોજો 192,600 આ બાજુનો જોઈ 66,000 96,000 1200 9,000 5400 5,000 10,000 192,600 બે બાજુનો સરવાળો 1,92,600 રૂપિયા આ પરેશ કુમારના ચોપડે કાચું સરવૈયું બનાવ્યું આમાંથી શીખવા જેવું શું છે તો આમાં એક વસ્તુ માલ પરત ઉધાર અને ખરીદ પરત કહેવાય એ જમા બાજુ આવે કઈ બાજુ આવે જમા બાજુ અને માલ પરત જમા એને વેચાણ પરત કહેવાય એ કઈ બાજુ આવે ઉધાર માલ પરત ઉધાર એને જમા બાજુ મૂકવાનું અને માલ પરત જમા એને ઉધાર બાજુ મૂકવાનું આ બે વસ્તુ આની અંદર એક શીખવા જેવી હતી બીજું ડિવિડન્ડ તમારી આવક છે ડિવિડન્ડ શું છે તમારી આવક છે અને આવક છે તો એ કઈ બાજુ આવશે જમા બાજુ આવે હવે કંપનીના તમે શેર લીધા હોય કંપનીના શેર ખરીદો તો એના ઉપર તમને જે પણ વળતર મળે છે એને ડિવિડન્ડ કહેવામાં આવે ખ્યાલ આવ્યો આ કયું આપણે પૂરું કર્યું 7મું ખાસ યાદ રાખજો ઓલી ખાતાની બાકી હજી પણ બાકી ન કરી હોય તો કરી નાખજો એક વખત યાદ દેવડાવી દઉં મૂડી કેવી આવે મૂડી જમા ઉપાડ ઉધાર મૂડી જમા ઉપાડ ઉધાર ખરીદી ઉધાર ખરીદ પરત જમા વેચાણ જમા વેચાણ પરત ઉધાર તમામ મિલકત જેટલી પણ મિલકત છે બિનચાલુ મિલકત ગણી લો ચાલુ મિલકત ગણી લો અવાસ્તવિક મિલકત જેટલી પણ મિલકત આપી છે એ બધી મિલકત ઉધાર જેટલી પણ જવાબદારી કે દેવું છે એ બધું શું થઈ જાય જમા ખાસ યાદ રાખવાનું દેવાદાર લેણી હુંડી જો આ બધા દર વખતે આવે એવા છે દેવાદાર છે લેણી હુંડી છે બરાબર રોકડ છે બેંક છે આ બધી મિલકત છે ચાલુ મિલકત દેવાદાર લેણી હુંડી રોકડ બેંક આ દરેક દાખલામાં આવે છે બરાબર તો એ બધા ઉધાર થાય પછી લેણદાર હોય દેવી હુંડી હોય લેણદાર હોય દેવી હુંડી હોય બેંક લોન હોય કોઈ પણ લીધેલી લોન હોય તો એ જમા બાજુ આવે એટલે તમામ મિલકત ઉધાર તમામ જવાબદારી જે છે એ જમા જેટલા પણ ખર્ચ છે પગાર મજૂરી રેલવેનું બરાબર જેટલા પણ ખર્ચ છે એ બધા ખર્ચ ઉધાર અને જેટલી પણ આવક છે એ બધી આવક જમા જેની આગળ મળ્યું લખેલું છે અથવા મળેલ બરાબર કમિશન મળ્યું ભાડું મળ્યું દલાલી મળી જે પણ મળ્યું છે એ બધું જમા આવે કોઈ પણ અનામત હોય કોઈ પણ અનામત બરાબર તો એ શું આવશે જમા બાજુ આવે જેટલી પણ અનામત જેની પાછળ અનામત લખ્યું છે એ બધું ઘાલખાત હોય ઘસારો હોય એવું કંઈ પણ હોય તો એ ઉધાર બાજુ આવે સરકારી જામીનગીરી હોય રોકાણ હોય આવું કંઈ પણ હોય તો એ બધું ઉધાર બાજુ આવે બરાબર અને કોઈ પણ આવક છે તમારી પાસે ડિવિડન્ડ છે સામાન્ય અનામત છે કોઈ પણ રીતે ગયેલ માલ છે બરાબર એ બધું જમા બાજુ આવે આ ઉધાર બાકી અને જમા બાકી જો આ આવડે તો જ આ ચેપ્ટરની અંદર ખ્યાલ આવે બરાબર દાખલા નંબર 6 દાખલા નંબર 7 હજી એક વખત કહી દઉં દાખલા નંબર 6 જે છે
એમાં એક ઉપલક ખાતું જોયું. કયું ખાતું જોયું આપણે? ઉપલક ખાતું. ઉપલક ખાતું ક્યારે આવે? ઉપલક ખાતું પહેલાં એ કહો, ઉપલક ખાતુંનો ઉપયોગ ક્યારે થાય? જ્યારે કાચા સરવૈયાની બંને બાજુનો સરવાળો સરખો થતો ન હોય, તમામ વિગતો સાચી હોવા છતાં ક્યાંક ભૂલ રહી ગઈ હોય આગળના ઓલામાં અને એ અત્યારે મળતી ન હોય તો એ રકમ જે છે એ ઉપલક ખાતે લખવામાં આવે. જે બાજુનો સરવાળો ઓછો થાય એ બાજુ ઉપલક ખાતે રકમ લખવામાં આવે છે. બીજું, કાચું સરવૈયું બનાવતી વખતે આખર સ્ટોક ધ્યાનમાં લેવાય નહીં. ત્રીજી વસ્તુ, માલ પરત ઉધાર એટલે એને શું કહેવાય? માલ પરત ઉધાર. ખરીદ પરત, અને ખરીદ પરત કેવું હોય? જમા. એટલે માલ પરત ઉધાર એ આવે કઈ બાજુ? માલ પરત ઉધાર કઈ બાજુ આવે? જમા બાજુ. અને માલ પરત જમા એટલે એને બોલાય વેચાણ પરત. માલ પરત જમાને શું બોલાય? વેચાણ પરત. અને એ આવે કઈ બાજુ? ઉધાર બાજુ આવે. ખ્યાલ આવે છે આટલી વસ્તુ? હવે આટલી વસ્તુ આ ચેપ્ટરની અંદર મહત્ત્વની હતી.